کبھی تھا ہی نہیں, اگر تھا تو بری طرح فیل ہو گیا ہے. اور پورے پاکستان میں کس کا بیانیہ گونج رہا ہے؟ اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ شاباش شاباش. عزت دو ووٹ کو, عزت دو ووٹ کو, عزت دو. وہ آج کل بڑا چل رہا ہے نا کہ یہ دھند ہے, یہ ڈسکا ہے, اور یہ عوام, عمران خان عوام کا ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. یہ ہے نواز شریف, یہ ہے نواز شریف, یہ ہے عوام کی طاقت, اور یہ ہے اس کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. نہ صرف ڈسکا میں گونج رہا ہے, وزیر آباد میں گونج رہا ہے, بلکہ نوشہرہ میں بھی ووٹ کو عزت دو گھر گھر میں پہنچ گیا ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. میں مافیا کے منہ سے, ووٹ چور مگر مچھوں کے منہ سے اپنی تینوں سیٹیں جیتنے پر, کھینچ کے لانے پر مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتی ہوں. ایک دفعہ تم ڈسکا کی اور وزیر آباد کی سیٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھے, نواز شریف نے تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے مارا ہے. اور میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے, انشاءاللہ جلدی ہوں گے, تو خیال کرنا عمران خان کہیں یہ درخواست الیکشن کمیشن میں نہ دے دے کہ اب جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہوں گے ان کو دھند کے موسم میں کروایا جائے. بہت ضروری بات, پتہ نہیں کیسی دھند پڑی تھی کہ ڈسکا کے 361 پولنگ سٹیشنز تھے, 361, اور 340 پولنگ سٹیشنز پہ مسلم لیگ نون لیگ سے جیت رہی تھی. پھر اچانک جب الیکشن کمیشن کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے اور 14 گھنٹے بعد باجماعت برآمد ہوئے, تو اچانک پورے ڈسکا کے حلقے میں جہاں 30 سے 35% ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا, اچانک ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 90% ہو گیا. اور دھند میں یہ کون سی مخلوق تھی, اور دھند میں یہ کون سی مخلوق تھی, کون سے موکلات تھے, کس کے جنات تھے, کیونکہ باقی حلقوں میں 340 حلقوں میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ 30% رہا, تو اچانک 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ 90% پر کیوں پہنچ گیا. کون سے موکلات نے دھند میں جو نظر آتے ہیں کبھی کبھی, کون سے موکلات نے آ کے وہاں پر 90% ووٹ ڈال دیا. انسانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ کہتے ہو وہاں دھند بڑی تھی, تو دھند میں 90% عوام کہاں سے نکل آئی. عوام کا کام تو نہیں ہو سکتا, لیکن دھند میں نظر آنے والے موکلات اور جنات کا کام ضرور ہو سکتا ہے. تو میں آخر میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ
22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इस आईन ने, इस कानून ने इलेक्शन कमीशन को अवाम की राय का अमीन बनाया है, अवाम के वोट का मुहाफिज बनाया है, अवाम के वोट के तकद्दुस का मुहाफिज बनाया है। इसलिए आपका फर्ज है कि इन वोट चोरों का न सिर्फ बेनकाब करें, वोट चोरी तो आपने पकड़ ली है, वो आपकी प्रेस रिलीज से हमें पता चल गई है। मैं आपसे ये डस्का के अवाम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़े बल्कि इनके खिलाफ FIR काटे और इनको गिरफ्तार करें। और डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए। और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें ये तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। तो आखिर में और डस्का वालों आप सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। आपने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट का इज्जत का मुकदमा लड़ना है। लड़ोगे ना? वादा? और अगर इंशाअल्लाह ताला अब डस्का के अंदर री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी न सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए, सरफराज गिल साहब, आरिफ चीमा साहब, नसरुल्लाह चीमा साहब, इरफान चीमा साहब, हाजी मंशाउल्लाह, और इनको फिलफौर रिहा किया जाए। हो गए रिहा? कुछ अभी तक बंद हैं, कुछ रिहा हो गए हैं। जो रह गए उनको रिहा किया जाए। और मैं मुस्लिम लीग नून के वकला का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी और इन वोट चोरों को कामयाब नहीं होने दिया। और आखिर में नारा लगाओ मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका। और ऊंचा आवाज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जानी चाहिए। सब बोले मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे डस्का पे डाका, वजीराबाद पे डाका, इलेक्शन कमीशन पे डाका, मेरे आटे पे डाका, मेरी चीनी पे डाका, मेरे अवाम पे डाका। इन वोट चोरों को इंशाअल्लाह ताला दफन करने की बारी आ गई है। डस्का वालों, आपको मुस्लिम लीग नून की फतह मुबारक हो। और अब मेरे साथ नारा लगा दो, डस्का जिंदाबाद, डस्का के बहादुर अवाम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद। और फिर शहबाज शरीफ। और अब नारे की आवाज लंदन जानी चाहिए। लंदन बैठा नवाज शरीफ भी इन सब पर हावी है माशाअल्लाह। उस अकेले नवाज शरीफ ने इन माफियाज को तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है, तिगड़ी का नाच। ये सारे मिलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नवाज